चंद्रयार्य महाराज की जय। ओम अचल स्वरूपाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम अशरीर स्वरूपाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम आत्मातीत स्वरूपाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम अवात्मान स्वरूपाय नमः स्वाहा स्वाहा। ओम सच्चिदानंदादि
रुद्राख्यानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनुरानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अच्युतानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अप्रमेयानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अभियानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अभियुक्तानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अकुलानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अभोगानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अविकारानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अप्रज्ञानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अमृत्युज्ञानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अध्वानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा बोलो सद्गुरु महाराज की जय। ओम अंतर्बहिर्व्यापकानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अव्ययानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनामानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अशोकानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अनाद्यानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अक्षरानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अस्तिकानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अंतःशून्यानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अशोकानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अभेदानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अरागानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम असंगानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा ओम अजितवानन्दात्मने नमः स्वाहा स्वाहा योगाचार्याय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमः योगमार्गदर्शनाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमः ब्रह्मणेशाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमः ब्राह्मणकुलकमलदिवाकराय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमस्ते योगाचार्याय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमस्ते पंडितवर्याय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमस्ते योगचंद्राय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमस्ते योगनक्षत्राधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा हे हरिसर्वाणाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमस्ते योगप्रवर्तकाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमस्ते योगप्रवर्तकाय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमस्ते ज्ञानाधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा प्रत्याहारपतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमस्ते धारणापतये नमः स्वाहा स्वाहा बोलो सद्गुरु महाराज की जय। बोलो सद्गुरु महाराज की जय। ओम नमः श्री ध्यानपतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमः श्री समाधिपतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमः श्री अष्टांगपतये नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमः श्री रामलाल परमेश्वराय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमः श्री रामलाल ईश्वराय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमः श्री रामलाल जगदीश्वराय नमः स्वाहा स्वाहा ओम नमः श्री रामलाल
మల్లాప్రగడ వెంకటేశ్వరరావు గారు, ఆయన శ్రీమతి మా అత్తయ్య, వీళ్ళు రాత్రి 9 గంటలకి గుడివాడ దగ్గర నుంచి బయలుదేరి వచ్చారు. సో వారు ఒక విశేషమైన విషయంగా వచ్చారు. ఆ విషయం వారి చేతే చెప్పిస్తాను. సో అయితే మహాభక్తుడు ఆయన, ఒక భక్తి విషయంగానే ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. అయితే మనం ఆయన నోటి వెంట వినడం ఉచితం కాబట్టి ఆయనకే అవకాశం ఇద్దాం. ఈ లోపుగా ఆయన రాసినటువంటి 2 పుస్తకాలు మన ఇక్కడికి విచ్చేసిన అందరికీ కూడా కుటుంబానికి ఒకటి తప్పున ఇద్దామని అనుకుంటున్నాము. దయచేసి ఇద్దరిలో ఎవరో ఒకళ్ళు, ఇద్దరు వచ్చిన వాళ్ళు, ఒకళ్ళే వచ్చిన వాళ్ళు ఒకళ్ళే, దయచేసి వచ్చి తీసుకోండి. సరే, ఉపయోగించే వాళ్ళే తీసుకోండి. ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి మనందరికీ ఇచ్చారు. అందువల్ల దాని ఫలితాన్ని మనం పొందుదాం. అప్పుడు వాళ్ళు జన్మధన్యం, మన జన్మధన్యం. ఓకే తల్లి కదా? రైట్. మా ప్రార్థనలో ఒకటే, దీన్ని సద్వినియోగం చేయండి. మల్లాప్రగడ వెంకటేశ్వరరావు గారు, మాకు బంధుత్వం ఉంది. అయితే గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా నేను వారిని కలవలేదు, వారు కూడా నన్ను కలవలేదు. వారు ఆంధ్రాలో గుడివాడ దగ్గర ఉంటారు, రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేశారు. ఆయన మా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడో చూశాను ఆయన. సో ఆయన ఒక బృహత్తర కార్యక్రమం మీద మన ఆశ్రమానికి విచ్చేయడం జరిగింది. సో అదేదో ఆయన నోటి నుంచే విందాం. చెప్పండి. రాత్రి ఈ కార్యక్రమం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు సత్సంగం పేరుతో ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సత్సంగం అనేది మనందరికీ తెలిసినటువంటి విషయం అయినప్పటికీ పునఃసేవ చేయడానికి 2 నిమిషాలు ప్రయత్నం చేస్తాను. సత్సంగం అంటే మానవ జాతికి సంబంధించినటువంటి మంచి మాటలు చెప్పుకోవడమే సత్సంగం. జీవరాశుల ఈ సంబంధం లేదు. జీవరాశుల్లో నరజాతి ఏదైతే ఉందో, మనుషు జాతి ఏదైతే ఉందో వాళ్ళ మాత్రమే అవకాశం ఉంది. అటువంటి జన్మైనటువంటి మన మానవ జన్మ వచ్చినందుకు మనమంతా సంతోషపడాలి. తర్వాత ఈ మానవ జన్మ ఉన్నంత వరకు సత్సంప్రదాయం అంటే మంచి పనులు చేయడానికి, మంచి మాటలు చెప్పడానికి, సమాజానికి సేవ చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటిదే ఈ సమాజం. ఈ విషయంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. అయితే రెండో విషయం ఏంటంటే, సమాజానికి మనం సేవ చేయాలంటే దీంట్లో 2 రకాలు ఉన్నాయి. సాధు పోషణ, ఆశ్రమ నిర్వహణ పోషణ, తర్వాత జీవనంలో ఉన్నటువంటి జీవరాశుల్ని రక్షించటం. మనం చూస్తూ ఉంటాం, మనం నడుస్తూ ఉంటాం, మన కాళ్ళ కింద క్షేమం నడిచిపోతూ ఉంటాయి. కానీ అది మనం తెలుసుకునేటట్టయితే ఆ క్షేమానికి దారి ఇచ్చి తర్వాత మనం ప్రయాణం చేయడం అనేది చాలా సమంజసమైనటువంటి విషయం. అదేవిధంగా ఈ జీవరాశులకే కాకుండా మన జీవితానికి కూడా సంబంధం ఉంది. దీంట్లో దైవభక్తి కూడా ఉంది. దైవభక్తి అంటే మనం ఏ పని చేసినా ఏదో కొబ్బరికాయ పుట్టిన ఊళ్ళోకి వెళ్ళి ఏదో ఎవరికో చేసి సహాయం చేసాం, 10 రూపాయలు ఇచ్చామంటే అది భక్తి మార్గం కాదు. ఎందుకు కాదంటే అది తాత్కాలికమైనటువంటి విషయం. జన్మతః మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనం సమాజంలో విశేషం చూసుకుని తక్కిన వారికి, చోటు వారికి కూడా సాహిత్యంగా పనిచేయడమే ధర్మం. పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ధనదానం లేకుండా మంచి మాటలు చెప్పి మనకు ఉన్నంతలో సేవ చేయడం అనేటువంటిది చాలా విశేషమైనటువంటి పని. అలాగే సాధు సేవ అంటే ఇప్పుడు సన్యాసులు ఉన్నారు, తర్వాత ఈ రాజకీయాలు నడిపేటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు, తర్వాత
ఈ ధర్మ సంస్థలు వాళ్ళు ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా ధర్మ సంస్థలు పేరుతో నడుపుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి మనం చేతనంత వరకు సహాయం చేయాలి. చేతనంత వరకు అంటే ధన సహాయమే కాదు, చేతల సహాయం. మనకు శారీరకంగా జీవనటువంటి సహకారం చేస్తే అది మనకు జన్మధాన్యత్వం అవుతుంది. సాధన జీవితం అన్నప్పుడు ఈ సాధనలో దుర్జనుడు సజ్జనుడు అనేటువంటిది కూడా ఉంది. దుర్జనుడు ఏం చేస్తారంటే ఈ శక్తులు, దుష్ట శక్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ దుష్ట శక్తుల్ని ఆహ్వానించి వాటి ద్వారా సమాజానికి చెడు చేస్తూ ఉంటారు. దానికి మనం విలువ ఇవ్వకూడదు. ఏదైతే సాధువులు ఈ సమాజానికి సేవ చేయడానికి సిద్ధపడి ఉంటారో వాళ్ళు కొంతమంది తెలియకుండానే మన రాజ్యంలోకి వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. మనకు తెలియకుండానే ఆశీర్వచనం చేస్తూ ఉంటారు. అటువంటి వాళ్ళు మనకు రావడం అనేది చాలా ధన్యమైనటువంటి విషయం. ఈ సమాజ సంస్థాపనలో ఉన్నటువంటి వారికి, ఆశ్రమాలు నిర్వహించేటువంటి వారికి మనం ధన సహాయమే కాకుండా శారీరక సహాయం, మాట సహాయం చేసినా మనకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని నేను భావిస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. సప్తఋషులు ఇప్పుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి పుస్తకాల్లో రచన చేయడం జరిగింది. సప్తఋషులు ఫోటో కూడా ఏర్పాటు చేశాము. కాకపోతే అందరికీ ఇవ్వడానికి అవకాశం లేక ఒక కారణం మాత్రమే ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి వచ్చాను. పోతే ఈ సప్తఋషి విగ్రహాల్లో మామూలుగా ఈ సప్తఋషులందరూ కూడా త్రిమూర్తులైనటువంటి వాళ్ళకి సహకారం చేసి వాళ్ళకి సలహా ఇచ్చినటువంటి వాళ్ళు సప్తఋషులు అయినటువంటి వాళ్ళు. అటువంటి సప్తఋషులు మన భూమికి దిగాలని నా ఉద్దేశం. కాబట్టి వాళ్ళు దిగట్లేదు. ఎందుకు దిగట్లేదు అంటే మన దురదృష్టం. అంటే మీ దురదృష్టం కాదు, నా దురదృష్టం అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం కానీ ప్రయత్నం సఫలం కావటం. కానీ ఇక్కడ ఈ ఆశ్రమంలో వచ్చిన తర్వాత నాకు ఒక కోరిక కలిగింది ఏంటంటే ఈ సప్తఋషుల విగ్రహం, ఈ 7 పురుషుల యొక్క విగ్రహాలు 6 రోజులతో 6 సమాజంలో ఉన్నటువంటిది ఒక 6 ఎత్తులో ఉన్నటువంటి విగ్రహాలు నా ఖర్చుతో ఇవ్వాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నా. అది కనుక ఈ సమాజంలో ఒప్పుకున్నట్టయితే, ఈ సహకారం అంతా ఉన్నట్టయితే నా ఖర్చుతోటి ఎత్తుగలిగినటువంటి సప్తఋషుల విగ్రహాన్ని తయారు చేసి ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని మీకు అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఈ విషయాన్ని మీ అందరూ గమనించి ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి వారికి, ఆశ్రమవాసులకి మీరు సహకరించాలని నా కోరిక. ధన్యవాదాలు. నేను రేపు సభాముఖంగానే మీరు చెప్పండి. వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది సహృదయులు వాళ్ళు వింటారు. తర్వాత మా ఆశ్రమ సభ్యులు, ట్రస్ట్ సభ్యులు కూడా వింటారని, వాళ్ళకు కూడా తెలియాలని అందరి ముందుగా చెప్పమని ఆయన కోరడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు దాని మీద ఏం చేద్దాం అనేది మీరు ఆలోచించండి. ముఖ్యంగా ట్రస్ట్ సభ్యులు. ఆశ్రమం మేము స్థాపన చేయడం జరిగినప్పటికీ ఆశ్రమం పెట్టిన తర్వాత ఒక ట్రస్ట్ క్రియేట్ చేసాం. సమస్తమైనటువంటి అధికారాలు ఆ ట్రస్ట్కి ఇవ్వడం జరిగింది. మేమిద్దరం కేవలం ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో మాత్రమే జోక్యం చేసుకుంటాం. ఇది ఆధ్యాత్మికం కనుక జోక్యం చేసుకుంటాం. దీనికి సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఎలా చేద్దాం ఏమిటనేది వాళ్ళ నిర్ణయానికి చేస్తూ అతి త్వరలో మీకు నేను తెలియపరుస్తాను. సో అయితే అసలు ఇప్పుడు ఈ రాత్రి నుంచి దీని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను. మనం ఎప్పుడు కల్లో కూడా అనుకోలే సప్తఋషులు మనం ఇక్కడ విగ్రహ ప్రతిష్టాపన ఇది జరుగుతుంది. చాలా రేరుగా ఉంటుంది. ఎక్కడ జరిగిన అవకాశం నేను ఇంతవరకు వినలేదు. చాలా రేరు. అయితే దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అంటే, మనం ఒకసారి భగవద్గీతలో కనుక వెళ్ళేటట్లయితే మనందరికీ కూడా మొదటి తల్లిదండ్రులు సప్తఋషులు. వారి దగ్గర నుంచే గోత్రాలు అనేవి ఏర్పడినాయి. వారు ఒక్కొక్క సముదాయంగా ఉండి ఒక గోత్రాన్ని నెలకొల్పినప్పుడు ఆ గోత్రంలో జన్మించిన వాళ్ళందరికీ కూడా ఆది పురుషులు సప్తఋషులే. కాబట్టి వాళ్ళు నేను చిన్న కులంలో పుట్టాను లేక పెద్ద కులంలో పుట్టానటువంటి భావన మనందరికీ అవసరం లేదు. మన యొక్క
పూర్వము మొదలు ఎక్కడుంది అంటే అక్కడ ఉన్నది సప్త ఋషుల దగ్గర. తర్వాత ఈ విశ్వం అంతటికీ కూడా నడవడానికి మార్గదర్శనం చేస్తున్నది ఆ సప్త ఋషులే. సో మనకున్నటువంటి ఈరోజు ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి సంపద అంతా కూడా వాళ్ళ ద్వారా మనకు అందించబడింది. సో ఇటువంటి సప్త ఋషులను విగ్రహాలు ప్రతిష్టాపన చేసి వారిని ప్రాణప్రతిష్ఠ చేసి వారిని సేవించడం అనేది బహుశా ఒక అరుదైన అవకాశం. అయితే మన సాధ్యాసాధ్యాలు ఏమిటి అనేది మనం ఆలోచన చేద్దాం. సో వారి సంసిద్ధత ఏమిటనేది వారు చెప్పడం జరిగింది. దాదాపు 90 సంవత్సరాల వయసులో 7 గంటల సేపు ప్రయాణం చేసి ఆయన కారులో ఇక్కడికి వచ్చారు, కేవలం ఈ విషయాన్ని మనకి చెప్పి ఇచ్చేయడం కోసం. దీని విషయంగా మా ఇద్దరికీ కలిగిన అభిప్రాయం ఏమిటో మీతో పంచుకుంటున్నాను. మేమేనాడో కలలో కూడా అనుకోలేదు. ఆయన వచ్చే వరకు నిన్న రాత్రి 9:30 వరకు ఆయన ఎందుకు వస్తున్నారో మాకు తెలియదు. ఆయన వస్తానన్నప్పుడల్లా మేము ఎక్కడికొక్కడికి పెడుతున్నాం. సో అందువల్ల పాపం వారిని చాలా ఆలస్యం చేయడం జరిగింది. అందుకని వారు ముందుగా ఫోన్ చేస్తే చెప్పాను, 4వ తారీఖు మీరు చేరండి, నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఆశ్రమానికి చేరుతాను. 5వ తారీఖు నాడు పౌర్ణమి ఉన్నది, ఆ రోజు అందరూ కలుద్దాం, కలిసిన తర్వాత మన విషయం ఏమిటో మాట్లాడదాము, మీరు వచ్చిన దానికి అందరిని మీరు కలిస్తే కూడా బాగుంటుందని వారిని ఆహ్వానించడం జరిగింది. ఆ విధంగా మల్లాప్రగడ వెంకటేశ్వరరావు గారు చెప్పిన విషయం ప్రకారం ఈ రోజుల్లో ఆధ్యాత్మికత పట్ల ఆసక్తి పూర్తిగా తగ్గిపోయింది. అతిశయోక్తి కాదు, దాదాపుగా 90% మందిలో ఆధ్యాత్మికత పట్ల ఆసక్తి తగ్గిపోయింది. కేవలం ఒక 10%తో మనం కొట్టుకుంటున్నాం. అందులో వాళ్ళే మీరంతా కూడా భాగస్వామి. దీనికి కారణం పాశ్చాత్య నాగరికత ఒక కారణం అయితే, మానవులందరిలో ముఖ్యంగా హిందువుల్లో అలసత్వం ఏర్పడడం అనేది ఒక ముఖ్యమైన కారణంగా కనుక్కోవడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఒక్కసారి మనం చరిత్రలో కనుక వెళ్ళేటట్లయితే భారతదేశంలో దాదాపు 500-600 సామంత రాజులు ఉండేవాళ్ళు. స్వాతంత్రం రాకముందు మొట్టమొదట్లో తురుష్కులు, తర్వాత బ్రిటిష్ వారు, డచ్ వారు, వీళ్ళందరూ కూడా కేవలం పొట్ట తిప్పల కోసం వ్యాపారం చేసుకోవడానికి మన దేశంలోకి అడుగుపెట్టి మన శాసించే స్థితికి వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు చెప్తే కానీ మనం ఏమీ చేయలేని పరిస్థితికి తీసుకువెళ్ళిపోవడానికి కారణం హిందువుల అలసత్వం. తర్వాత పక్క వాళ్ళ సమస్య పట్ల ఏమాత్రం అవగాహన, సానుభూతి లేనటువంటి ప్రవర్తన. పక్క ఇంటికి నిప్పు అంటుకుంటే మన ఇల్లు బాగానే ఉంది కదా అనే కూర్చునే తత్వం మన హిందువుల్లోనే చాలా ఎక్కువగా ఉంది. ఇవాళ ముస్లిం దేశాలు ఎందుకు ఎక్కువగా వెడుతున్నాయంటే వాళ్ళ మతం ప్రాతిపదికలోనే మతం కోసం చచ్చిపోమని చెప్పేటువంటి సిద్ధాంతం ఉంది. అంటే మనందరినీ చచ్చిపోమని నేను అంటలేదు. ఎందుకు కొద్దిగా ఆవేశంగా మాట్లాడుతున్నానంటే, ముఖ్యంగా హిందువుల్లో ఏమి సంఘంలో జరుగుతున్నా పట్టించుకోనటువంటి పరిస్థితి మన దగ్గర చాలా ఎక్కువగా ఉంది. నేను చెప్పేది అబద్ధమైతే చేయొద్దండి ఎవరైనా. దీన్ని అలసుగా తీసుకుని గత 300 సంవత్సరాల నుంచి కాకుండా ఈరోజు కూడా దేశంలో అవినీతి పరులు రాజ్యం చేస్తున్నారు. మనం ఏమీ మాట్లాడం, ఎవరికి ఏం జరుగుతున్నా మాట్లాడం. ఇది ఎక్కడి నిర్లిప్తతో నాకు అర్థం కాదు. పోనీ యోగ మార్గంలో ఉండి అంతా భగవంతుడే చూసుకుంటాడు, నాకేమీ అవసరం లేదనుకున్నటువంటి స్థితిలో ఉంటే నో ప్రాబ్లం. కానీ రోడ్డు మీద కనపడిందల్లా మనకు కావాలి. ఆ కకృతి మాత్రం విపరీతంగా ఉంది మన దగ్గర. ఏమండి, వైరాగ్యం లేదు, నిర్లిప్తత. పక్కవాడి సమస్య వచ్చినప్పుడు మనకి నిర్లిప్తత. దీనివలన మనం పాడైపోవడమే కాకుండా దేశంలో హిందుత్వం బతకటానికి లేకుండా అయిపోతుంది ఇవాళ. మీరు కొద్ది సంవత్సరాలు ఆగితే మీ పిల్లలందరూ కూడా బలవంతంగా వేరే మతాల్లోకి మార్పించబడతారు. దయచేసి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను ఆవేశం కోసం మాట్లాడట్లా, మీ మంచి కోసం మాట్లాడుతున్నాను. ఏమాత్రం మీరు శ్రద్ధ తీసుకోవట్లేదు.
పిల్లలకు ఒక్క సభ్యత నేర్పడం లేదు మీరు. విపరీతమైన గారాభం, వాళ్ళను ఆ అనేది లేదు, ఊ అనేది లేదు, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు చేసేటట్టుగా పెంచుతున్నారు. దానివల్ల వాళ్ళకి మంచి చెడు తెలియడం లేదు. ఇదివరకటి రోజుల్లో ప్రతి పిల్లవాడిని మహారాజు కొడుకైనా సరే గురుకులానికి పంపేవారు. దేనికో తెలుసునా అండి, నలుగురితో కలిసి సహజీవనం చేయడం నీకు కావాలి. ఇంట్లో మీరేం చేస్తున్నారు, ఒక సెల్ ఫోన్ కొనిచ్చి వాడిని ఒక రూమ్లో కూర్చోబెడుతున్నారు. అవునా కాదా? వాడు ఏం నేర్చుకుంటున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో చూసే సమయం మీకు లేదు. 13 సంవత్సరాల నుంచి 19 సంవత్సరాల వయసు వరకు టీనేజ్ మోస్ట్ డేంజరస్ ఏజ్ అది ఫర్ ఎవ్రీ చైల్డ్, ఏదర్ గర్ల్ ఆర్ బాయ్. ఈ సమయంలో ఏ విధమైనటువంటి జాగ్రత్తలు మనం తీసుకోవడం లేదు. ఆ సమయంలో వాళ్ళు అక్కడ గురుకులంలో ఉంచేవాళ్ళు. 20 సంవత్సరాలు వచ్చేవారు, 12 సంవత్సరాలు గురువాసం చేయాలి, గురుకుల వాసం. సో ఆ విధంగా అతడికి ఆ సమయంలో బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని నేర్పేవారు. అప్పుడు ఏమిటి జరుగుతుంది, తను వివాహమయ్యి నిజ జీవితంలో గృహస్థాశ్రమానికి వచ్చినా కూడా అతడి బాధ్యత ఏమిటో అతనికి తెలుసు. సంఘం పట్ల అతను ఎట్లా ఉండాలో అతనికి తెలుసు. సంసారం అంటే భార్య ఒకటే అనుకునేటువంటి పరిస్థితి దాటిపోయి బతికేవాళ్ళు. ఆ విధంగా ఎప్పుడు ప్రమాదాలు రాలా పిల్లలతో. తర్వాత పిల్లవాడు ఉపనయనం అయ్యి అగ్నిహోత్రం చేసే స్థాయికి వస్తే తండ్రి విడిచిపెట్టి ఆ అరణ్యానికి వెళ్ళిపోయేవాడు. సో ఇటువంటి సంస్కృతి అంతా మనం తప్పు, చింతకాయ పచ్చడి అనుకుంటున్నాం. మనం ఇప్పుడు నన్ను అడిగితే కుళ్ళిపోయిన చింతకాయలు మనం అయ్యాం, ఎవరో కాదు. దయచేసి నా మాట, నా భావాన్ని స్వీకరించండి, నా మాటలు స్వీకరించద్దు. ఎందుకంటే చూస్తూ కళ్ళ ఎదురకుండా జరిగే అన్యాయాన్ని భరించగలిగిన పరిస్థితి నేను దాటిపోయాను. నాకు కూడా 76 సంవత్సరాల వయసు. ఏమిటి ఎన్నాళ్ళు చూడాలి? ఎవరికి చెప్తే ఎవ్వరూ వినడం లేదు. ఏం చేయాలి? ఏమైపోతున్నాం మనం అందరం హిందువులు? దయచేసి బాధ్యతాయుతంగా ఉండండి. ఇటువంటి ఆశ్రమాలకు రండి. మీకు ఆధ్యాత్మికత, సంఘం పట్ల మీకున్నటువంటి బాధ్యత, వీటిల్ని తెలియపరచడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తాం. మీ ఇంట్లో కూర్చుంటే మీకు అన్నీ వస్తాయనుకుంటే తప్పు. మీరు టీవీ చూడటం వలన, లేకపోతే సెల్ ఫోన్లో చూడటం వలన మీకు తెలుస్తాయనుకుంటే అందులో వచ్చేవి 98% అబద్ధాలు. అవునా మేస్టర్, అవునా కాదా? బతికున్న సినిమా యాక్టర్లు చచ్చిపోయారని పాడే గట్టి చూపిస్తున్నారు మీ దగ్గర టీవీల్లో, సెల్ ఫోన్లో. ఎటువంటి సంస్కృతిలోకి వెళ్ళిపోయామండి మనందరం. మొన్న కోట వెంకట శ్రీనివాసరావు గారు ఏడ్చాడు, ఆయన బతికుండగానే చచ్చిపోయాడని చెప్పి టీవీలో వేసేశారు. అంటే డబ్బులు చేసుకోవటానికి ఏ మార్గమైనా చేసే పరిస్థితికి దిగజారిపోయాం మనం. నేను చెప్పినవన్నీ నిజాలేనండి, అబద్ధాలు మాత్రం నేను చెప్పలేదు. సో ఈ పరిస్థితి నుంచి కొద్దిగా బయటికి రావాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఆడతల్లులు, మీ పిల్లల్ని పెంచే విషయంలో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి. నేను చెప్పిన విషయాల పట్ల ఎవరికైనా మనసు నొచ్చుకుంటే నన్ను దయచేసి మన్నించండి. నేను ఎవరిని వ్యక్తిగతంగా నిందించడానికి చెప్పడం లేదు. విషయం మన జీవితానికి, మరణం తర్వాత మన జీవితానికి సంబంధించింది కాబట్టి కొద్ది గంభీరంగా చెప్పడం జరిగింది. దాన్ని సహృదయంతో అర్థం చేసుకోమని ప్రార్థిస్తున్నాను. అందరికీ సెలవు. సభా సదులందరికీ కూడా ఆశీర్వచనాలు. ఎంతో గొప్ప సత్సంకల్పంతో మన ఆశ్రమానికి విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ కూడా మా కృతజ్ఞతలు. దాని గురించినటువంటి విశిష్టత, దాని గురించినటువంటి ఆ సంకల్పం నెరవేరటానికి కావలసినటువంటిదంతా కూడా మనం సుదీర్ఘంగా చర్చించి ఒక నిర్ణయం తీసుకుని వారికి తెలియచెప్పుదాం. ఈ లోపల ఒక చిన్న సందేశం మాత్రమే ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే, సప్తఋషులు అని వారు చెప్పారు కాబట్టి ఆ సప్తఋషులు ఏం చేశారంటే మానవులకి ఒక సూచన ఇచ్చారు. ఏంటి? మానవుల జీవితాన్ని 4 భాగాలుగా వాళ్ళు విభజించారు. మొట్టమొదటిది విద్యాభ్యాసం, రెండోది గృహస్థాశ్రమం, మూడోది వానప్రస్థం, నాలుగోది సన్యాసం. అయితే మనం ఏం చేసామంటే మనుషులం కదా, చాలా తెలివి ఎక్కువ మనకి. దేవతలను మించినటువంటి తెలివి, పరబ్రహ్మని మనల్ని సృష్టించిన వాడికంటే కూడా మనకి ఎక్కువ తెలివి ఉంటుంది. అంత గొప్ప తెలివి మనుషులది.
మనం ఏం చేసామంటే మొదట 3 అట్టి పెట్టుకున్నాం. ఆ 3 కూడా 2 ఎక్కువగా వాడతాం. విద్యాభ్యాసం అనగానే మనం ఏమనుకుంటున్నామంటే అదివరకు సప్త ఋషులు చెప్పినటువంటి విద్యాభ్యాసం ఏంటంటే నివృత్తి విద్య, అంటే పరబ్రహ్మ స్వరూపాన్ని భగవంతుడిని తెలుసుకోవలసినటువంటి విద్యనే విద్య అన్నారు. ఈ పొట్టకూటి కోసం నేర్చుకునేటువంటి విద్యలన్నిటినీ కూడా అవిద్య అన్నారు. సో మనం ఏం చేసామంటే ఈ విద్యను వదిలేసాం, అవిద్యని మాత్రమే పట్టుకున్నాం. ఎంఎస్సీ చేసాం, ఎంకామ్ చేసాం, ఎల్ఎల్బి చేసాం, డాక్టరేట్ చేసాం, ఎంఎస్ చేసామని గొప్ప చెప్పుకుంటున్నాం. కానీ ఆ వేదాల రహస్యం కానీ ఉపనిషత్తుల రహస్యం కానీ మనం విద్య అయినటువంటి వేద రహస్యం కానీ ఉపనిషత్తుల రహస్యాలు కానీ మనం వదిలేసాం. అక్కడ ఒక తప్పు, మొదట్లోనే ఒక చిన్న తప్పు చేసాం. ఇక రెండోది, ప్రతి మనిషి ఈ రెండిటిని గృహస్థాశ్రమాన్ని మాత్రమే పట్టుకొని ఉంటున్నాడు. తర్వాత వానప్రస్థం అనేది ఒకటి ఉందని, ఆ తర్వాత సన్యాసం అనేది ఒకటి ఉంటుందని ఈ రెండిటిని డిలీట్ చేసేసాం. మన యొక్క డిక్షనరీలోంచి డిలీట్ చేసాం. 90 ఏళ్ళు వచ్చినా గృహస్థాశ్రమంలోనే, 70 ఏళ్ళు వచ్చినా వానప్రస్థంలో. వానప్రస్థం అనే ప్రశ్న లేదు. గృహంలో ఉండటము, ఆ గృహానికి అంటుకుని ఆ వాసనలతోనే జీవిస్తూ అదే విషయంగా మరణించటం జరుగుతున్నది. కాబట్టి మందులు తీసుకుంటూ టీవీలు చూస్తూ ఒక అదే ఒక అనుభవం అయినట్లు, అదే ఒక గొప్పదైనటువంటి సేవ మనం ఇంకోళ్ళకి చేస్తున్నట్లు మనం అంతా కూడా అనుకుని, ముఖ్యంగా నేనేంటంటే 70-60 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళు వానప్రస్థానికి రావాలి. అక్కడి నుంచి వాళ్ళు ఇందాక వారు ఎంతో చక్కగా చెప్పారు, సమాజ సేవకు పూనుకోవాలి. తర్వాత సమాజ సేవకు పూనుకోవటం, ఆ తర్వాత సన్యాసాశ్రమం అనేది ఒకటి ఉంది. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. 70 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత మనకు ఉన్నదంతా కూడా నెమ్మదిగా ఇచ్చేసి లెస్ లగేజ్ మోర్ కంఫర్ట్, మోక్ష మార్గానికి మనం వెళ్ళాలి. ఈ మోక్ష మార్గం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికే ఈ వానప్రస్థ మోక్ష మార్గంలో మనం పూర్తిగా యోగ మార్గానికి రావాలి. ఈ యోగ మార్గానికి ఇప్పుడు రావాలంటే చిన్నప్పటి నుంచి అవిద్యతో పాటు విద్య కూడా నేర్చుకోవాలి. నేను ఎంఎస్సీ చేశాను, ఎంకామ్ చేశాను, లేకపోతే ఫారిన్ రిటర్న్తో పాటు మన వేదాలు, మన ఉపనిషత్తులు ఏం చెబుతున్నాయో తెలుసుకుని ఆ సాధన వానప్రస్థంలో సన్యాసాశ్రమంలో పూర్తిగా ఆ సాధనలో మనం నిలబడగలగాలి. ఇది మన హిందూ సాంప్రదాయం, భారతీయ సాంప్రదాయం చెబుతున్నది. ఇదే ఆ సప్త ఋషులు మనకి చెప్పినటువంటిది. కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న అందరికీ కూడా ఇదే వినతి. విద్యతో పాటు ఈ రెండు కూడా, ఈ ఆశ్రమ ధర్మాలు కూడా మనం నిర్వర్తించాలని మీ అందరికీ ఒక చిన్న విన్నపం చేస్తూ లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. మనందరికీ కూడా వారిద్దరినే ఆదర్శప్రాయాలుగా తీసుకోండి. 90 సంవత్సరాల వయసులో ఆయన సమాజ సేవ, ఈ సప్త ఋషుల విగ్రహాలు ప్రతిష్టాపన చేయించి ఎక్కడొకరు చేయాలని ఆయన అంత దూరం నుంచి ప్రయాణం చేసి వచ్చారు. సరే, మనం చేయగలుగుతామో మన అదృష్టం, లేకపోతే లేదు, అది వేరే సంగతి. కానీ మనం చేసేది ఏంటంటే వాళ్ళు చూపించినటువంటి ఉత్సాహం మనం ఎందుకు చూపించలేము, అది నిన్ననే దాన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకుందాం. మా ప్రార్థన అది. ఎవరు కూడా నన్ను దయచేసి మిస్టేక్ చేసుకోకండి. నేను కేవలం విషయాన్ని కొద్దిగా గట్టిగా చెప్పడం కోసం ప్రయత్నం చేశాను తప్ప ఎవరిని నిందించడం నా ఉద్దేశం కాదు. ఓకే. Hare Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जय जय गणनाथ जय गणनाथ जय कुसुम कुमार जय हरनाथ जय कुसुम कुमार जय जय गणनाथ जय कुसुम कुमार जय जय गणनाथ जय जय गणनाथ जय कुसुम कुमार जय दत्ता ओम गुरु दत्ता जय गुरु 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 दत्ता
పాండురంగా విఠలా పాండురంగా జయ పాండురంగ విఠలా అదే పాండురంగ విఠలా జయ పాండురంగ విఠలా పాండురంగ విఠలా జయ పాండురంగ విఠలా కస్తూరి రంగ విఠలా కమనీయ రంగ విఠలా విఠలా కమనీయ రంగ విఠలా जय गुरु मानिक देवरा या प्रभु जय गुरु मानिक देवरा या प्रभु जय गुरु मानिक देवरा या प्रभु दय सागर जीव ब्रह्मलय बोधांचित भक्ता दय सागर जीव ब्रह्मलय बोधांचित भय निवारणाय दत्तामय रूपा लोकपाल जय गुरु मानिक देवराय प्रभु जय गुरु मानिक देवराय प्रभु हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
హరే రామ హరే రామ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే 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 కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే ఆనందమే ఆనందం బ్రహ్మానందమే గురు చరణం నింగిలున్న నిటలాక్షుని నిష్టలో ఉండుటే ఆనందం నింగిలున్న నిటలాక్షుని నిష్టలో ఉండుటే ఆనందం ఇది కాదండి ఆనందం ఇది కాదండి ఆనందం ఆనందమే ఆనందం బ్రహ్మానందమే గురు చరణం ఆనందమే ఆనందం బ్రహ్మానందమే గురు చరణం విష్ణు కథ నాదించే నిదే నారదాదులచే నాదించే నిదే నారదాదులచే వీధి వీధులనే విష్ణు కథ వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ వెనుబలమిదిగో విష్ణు కథ వినరో భాగ్యము విష్ణు కథ దిగంబరా దిగంబరా శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా 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 శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా శ్రీమదనంత శ్రీ విభూషిత అప్పల లక్ష్మీ నరసింహరాజ దిగంబరా దిగంబరా అవధూత కీర్తన దిగంబరా శ్రీరాగసురేఖ శ్రీరాఘీధర శ్రీపాద జయ జయ భవని జయ భవ శ్రీవరగర్భ శ్రీ జయ భవ దిగంబరా దిగంబరా శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా 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 అవధూత కీర్తన దిగంబరా మాతా సుమతి వాత్సల్యామృత పరిమోదిత జయ శ్రీపాద జయ విజయీ భవని విజయీ భవ శ్రీవరగర్భ శ్రీ విజయీ భవ దిగంబరా దిగంబరా శ్రీపాదవల్లభ దిగంబరా గోకులాశ్రమం వెల్కటూరు శోభకృతనామ సంవత్సర చైత్రమాస పౌర్ణమి ఆశ్రమంలో జరపబడుతున్న సందర్భంగా మా ఆత్మీయుడు భక్తాగ్రేశ్వరుడు గానకోకిల శంకరమంచి శివకుమార్ ఆయన బృందంతో ఈరోజు మా ఆశ్రమానికి విచ్చేసి మనందరినీ భక్తి రసామృతంలో ఓరలాడించారు. ఈ సందర్భంగా శివకుమార్ ఆయన సహా సంగీతకారులందరికీ కూడా శుభ ఆశీస్సులు. వారి భావి జీవితం ఎంతో దిగ్విజయంగాను ఈ కొత్త సంవత్సరంలో జరగాలని, ఇక ముందు ముందు కూడా మా ఆశ్రమంలో జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలలో వారు
పాలు పంచుకోవాలని మనసారా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం కలిగించినందుకు అందరికీ కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తున్నాం. భగవంతుణ్ణి ఆరాధించటంలో సామగానం కూడా ముఖ్యమైనది. సామవేదం కూడా దానికి సంబంధించిందే. చక్కగా పాడగలగటం, జనరంజకంగా పాడగలగటం, అందరినీ భక్తి రసామృతంలో తేలియాడించగలగటం ఆ భగవంతుడి వరం. అయితే ఆ భగవంతుడి వరాన్ని ఏ విధంగా భగవంతుడు తనకున్నటువంటి శక్తియుక్తులు అందరికీ మానవాళికి ఏ విధంగా ఏ ప్రతిఫలము ఆశించకుండా ఎలా పంచుతారో అలాగే మీరు కూడా ఈ మీ గానామృతాన్ని అందరికీ అందించి వాళ్ళని భక్తి మార్గంలో నడిపించగలందులకు నా శుభ ఆశీస్సులు మీ అందరికీ కూడా. ఆ విధంగా మీరంతా ఉండాలని. అయితే ఒక చిన్న ఆశ్రమంలో ఇంకా పల్లకీ సేవ అని ఒక కార్యక్రమం ఒక 15 నిమిషాలు ఉంటుంది. ఆ 15 నిమిషాలు మీరు పార్టిసిపేట్ చేసి భోజనం చేస్తే బాగుంటుందని మా యొక్క, అంటే ఆ టైంలో మీరు కొద్దిగా ఒక భజనలాగా చేసి ఒక 2 రౌండ్స్ పల్లకి కూడా మీరు ఆ భగవంతుడిని మోస్తే బాగుంటుందని మా ఆశ. ఆ తర్వాత మీరు భోజనం చేసి బయలుదేరవచ్చు. సో ఆ విధంగా మీరందరూ కూడా, మీ అందరికీ కూడా ఆ భగవంతుడి ఆశీస్సులు ఎప్పుడూ ఉంటాయి. మా ఆశ్రమానికి ఎప్పుడూ మీరు ఆశ్రమం తలుపులు ఎప్పుడు మీకోసం తెరిచే ఉంటాయి. మీకు ఎప్పుడు వీలైతే అప్పుడు మీరు రావచ్చు. మీ యొక్క భక్తి గానామృతం అందరికీ అందించవచ్చు. అందరికీ శుభ ఆశీస్సులు. ఆయుష్మాన్ భవ, సర్వసన్మంగళాని భవంతు, మనోవాంఛ ఫలసిద్ధిరస్తు. గురుదేవ రక్ష, గురుదేవ రక్ష. సుఖినో భవంతు లోకా సమస్త సుఖినో.